सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलप्रीत कौर। इन्हीं दिनी किसानी अंदोलन सिखरा छो रहा है। हर वर्ग के मूँह चों किसानी अंदोलन की गल सुनने मिल रही है। भाजपा नूं छड्ड के सारियां सियासी पार्टियां किसानी अंदोलन के हक दे विच आवाज़ बुलंद करदियां नज़र आ रही ने। आम आदमी पार्टी भी उन्हां दे विचों एक है जो दिल्ली दे विच इस वेले अरविंद केजरीवाल की सरकार है। दिल्ली दे विच जिहड़ा दिल्ली दीयां सरहदां ते किसानी संघर्ष चल रहा है। केजरीवाल दे वल्लों बड़े दावे किए गए ने, बहुत सारे प्रबंध भी उत्थे किए गए ने आम आदमी पार्टी के वल्लों। और पंजाब दे विच भी जिहड़ियां नगर निगम चोणां ने उसकी जिहड़ियां तैयारियां ने मुकम्मल मतलब चल रही ने और विधान सभा चोणां भी होण वालियां ने। इस दियां तैयारियां भी चल रही ने और गलबात असी रखांगे किसानी मुद्दे ते और खास तौर पर विधान सभा चोणां दे बारे भी गलबात करांगे। अमन अरोड़ा जी साडे नाल ने। अमन जी बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी, थैंक यू कमल जी। अमन जी मैं शुरुआत करना चाहांगी किसानी अंदोलन तो कि 2-3 महीने के समय तो पहला 2 महीने पंजाब दे विच और हुण दिल्ली दीयां सरहदां ते कड़ाके की ठंड दे विच जिहड़े किसान ने संघर्ष कर रहे हैं, जानां भी जा रही ने। और हुण 26 जनवरी दे आके गल खड़ गई है। 26 जनवरी नूं हुण किसान परेड होने वाली है। पहली बार होएगा जदों गणतंत्र दिवस की जिहड़ी किसान परेड है वो होएगी। पर केंद्र सरकार ने हरेक नीति दे नाल किसानी संघर्ष नूं तोड़न की कोशिश की है। तो हुण लंघे दिनी राजेवाल जी ने एक चिट्ठी जरूर लिखी है किसानां दे नाम ते कि जिहड़ी 26 जनवरी की परेड है वो किस ढंग दे नाल होनी चाहिए है। 26 जनवरी का जिहड़ा अंदोलन है किस तरीके दे नाल होना चाहिए है। उन्हां दी चिट्ठी नूं तुसीं किस वे दे नाल सोचदे हो? देखो कमल जी, मैं पहला तो ये कहना चाहूँगा कि ये हुण कल्ला किसानी अंदोलन नहीं रह गया है, एक जन अंदोलन बन चुके जिस दे विच किसान, मजदूर, व्यापारी, आड़तीए, जर्नलिस्ट, सारियां सियासी धिरां, सारे जिहड़े बुद्धिजीवी ने सारे दे सारे इस दे विच वध चढ़ के हिस्सा पा रहे ने। क्योंकि किसानी इस मुल्क का धुर है। तो जे खास तौर पर मुल्क की आपां गल करिए, खास तौर पर पंजाब की गल कर ली, तो जे किसानी नहीं रहूगी तो किसी भी वर्ग का बचना जिहड़ा वो असंभव है, वो इंपॉसिबल है। सो इस करके जन अंदोलन है जिहड़ा वो बन चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की गल ये है कि उस मुल्क दे विच जिथे जय जवान जय किसान के नारे लगते सीगे, अज केंद्र सरकार दियां नरेंद्र मोदी जी दियां माड़ियां नीतियां की वजह करके जवानां दे सामने किसानां नूं खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कदे उन्हां नूं अतवादी कहा जाता है, कदे उन्हां नूं खालिस्तानी कहा जाता है, कदे उन्हां नूं टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। अजिहे शब्दावली वरत के वो उन्हां किसान वीरां नूं बदनाम करना चाहुंदे ने जिन्हां दा एक बच्चा एक मुंडा खेती करदा हुंदा है ते दूजा मुंडा सरहदां ते देश की रक्षा करदा हुंदा है। सो अजिही माड़ी मानसिकता वाली जिहड़ी सरकार हुंदी है ये कदे भी देश नूं अगे लैके नहीं जा सकदी हैगी। और इसे गल दा खदशा जिहड़ा साहब बलबीर सिंह जी राजेवाल साहब होना ने आपदी लैटर दे विच प्रगटाया है कि पिछले 6-7 महीनों तो जदों दा यह अंदोलन चल रहा है, वैसे तो देखा जाए मैं समझदा कि अंदोलन है जिहड़ा ओह कई मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लासानी है जिहड़ा ਉਹ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ आपदे आप ਨੂੰ ऑलरेडी सिद्ध साबित कर चुकिया। नंबर 1, एडे पीसफुल एडा वड्डा अंदोलन, इन्ना लंबा अंदोलन, इन्ना पीसफुल अंदोलन, इन्ना सबर दे नाल जबर दा मुकाबला करने वाला अंदोलन, इन्ना डिसिपलिनड अंदोलन, इन्ना प्यार भरिया अंदोलन कि जिस दे विच किसानां नालों वध साडियां मावां, साडे बजुर्ग, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे ने। अजिहा अंदोलन जिहड़ा कि शायद सारी दुनिया ने नहीं देखा होगा कि डांगा मारन वाले ते अथरू गैस के गोले छड्डण वाले पुलिस मुलाजमां नूं भी अंदोलनकारी वो लंगर छकाउंदे होण। अजिहा अंदोलन शायद तुसीं या मैं आपां आपदी उम्र च तां की शायद अपने बजुर्गां ने भी पुरखियां ने भी अजिहियां गल्लां भी जिहड़ियां आपां नूं देखण नूं मिल रहीआं ने, ये आपां शायद कदे गल्लां भी नहीं सुणीआं सीगीआं। सो इस करके मैं समझदा ये सारियां गल्लां अज दुनिया खड़ खड़ के देख रही है। पर केंद्र सरकार अनफॉर्चुनेटली आपदी जिद ते आपदी हठ दे उपर आपदे कॉरपोरेट कलोनी जिहड़ा करोनी कैपिटलिज्म दा प्यार मोदी साहब नूं जागिया है, अडानी ते अंबानी दा, ओहदी वजह करके ओह इन्हां सारियां चीज़ां नूं दरकिनार करदे होए सिर्फ और सिर्फ ढाह लाउण दीआं कोशिशां दे विच कदे बदनाम करदे ने, कदे गुमराह करदे ने। सो इस करके राजेवाल साहब ने बड़ी सियाणी और सुलझी हुई गल कीती और मैं समझदा कि इस अंदोलन की जित यकीनी है। पर वो यकीनी तां ही है जे यह अंदोलन 100% शांतिपूर्वक रहूगा। जे एक बारी भी
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਲੀਹੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਟੈਗਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਧੁੰਦਲਾ ਅਕਸ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਡੰਡਾ ਪੋਸਟਰ ਬੈਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਇਕੱਲੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਢਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 2017 ਔਰ 19 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ 45 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਚਰੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ WTO ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਹੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਬੰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 9 ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਾਲਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ AAA ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਵਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਲਾ MSP ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ, ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਮਾਫੀਆ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੱਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਪਾਵਰ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਮਨ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਦੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਵਰ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਰੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜੇ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਕੋਈ MC ਲੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ 90% ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡੈਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮਲਾਈ ਉਤਾਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਦਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਮਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਲੰਘੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਸਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਘਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਹੁਣ 10 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ VTS ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ VTS ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲੀ ਪਲਾਇੰਗ ਬੱਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਓਗੇ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ VTS ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਦਓਗੇ
ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਪਰਮਿਟ ਨੇ, ਉਹਨੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ VTS ਲਾਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਪੋਜ਼ 4 ਬੱਸਾਂ ਹੋਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਰੈਕ ਦੈਟ? ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਔਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਔਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਐਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਕੁ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਜੋ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਡੱਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਮਨ ਜੀ, 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਜੀ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਰੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 7-8 ਈਅਰਸ ਬੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਈਡਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਅਬਰੋਡ ਆਲਸੋ। ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੈਸ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊ ਟੂ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਦੈਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇਹ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੂਮ ਫॉर ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ MLA ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2017 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਨਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ 2 ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੈਕਿਊਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ
ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੂੰ ਮੌਕਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਹੂੰ। ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।